मंडली तरफ आह्वान जड़ा करुच्ची महाशय उभा समय आम समस्ते करतल देवा निरूपित समय से वाक्य दे कठाई ने प्रभु महान धन्यवाद हो प्रभु आज एक स्वतंत्र दिन में आम प्रत्येक को विभिन्न स्थान एकत्रित कले तेणु मु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए उपस्थित थिबा स्थानीय मंडलीर सम्मानीय पालक महाशय समस्त मुख्य कर्मकर्ता एवं विभिन्न स्थान उपस्थित थिबा पालक बंधुगण विभिन्न डायरेक्टर महाशय माने डिकन महाशय माने स्वाधीन प्रचारिका माने एवं उपस्थित थिबा समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार जनाए नमस्कार प्रभु को महानामर धन्यवाद हो वास्तव में आज उभय युवक एवं युवती निमंते एक स्वतंत्र एवं आशीर्वाद दिन अटे कारण प्रभु वाक्य प्रकाश करे एवरी पुस्तक तार 13 अध्याय 4 पद आम समस्ते जानू विवाह समस्त मध्य आदरणीय हो विवाह एक आदरणीय विषय अटे तेणु आम जेते आजुर विवाह उपस्थित अच्छु एहार आदर एवं सम्मान को टिके बजाय रखिबा कारण प्रभु निजे प्रकाश करियछन्ते जे एहा एक पवित्रतार विषय अटे तेणु अनुरोध करे यद्यपि अनेक व्यस्त अटंती आतिथ्य सत्कार करने निमंते तथापि जेतेबेले आम माने प्रभु को पवित्र उपस्थिति रे एही युवक एवं युवती को पवित्र विवाह बंधन रे आबद्ध करने निमंते एही स्थान रे समवेत होयछु आमे प्रत्येक निरवता रक्षा करबा आ प्रभु को धन्यवाद देबे जे प्रभु आज तांकरी गुप्त योजना जहाँ से पूर्व योजना करथिले तांकरी संकल्प से निरूपित समय रे उभयंक जीवन रे प्रकाश करियछन्ति विवाह ईश्वरंक लोक माने ईश्वरंक एक योजना अटे आ परमेश्वर विवाह को एक माध्यम भाव में व्यवहार करे आपणार प्रतिज्ञा युक्त वाक्य को सफल करू अछन्ति जहाँ से आदम एवं हवा को कहिले तुम्हें बहुवंश और प्रजावंत हो आ प्रभु एही प्रतिज्ञा युक्त वाक्य से विवाह को एक माध्यम भाव में व्यवहार करी सफल करुछन्ति प्रभु को महानामर धन्यवाद हो आज आम सम्मुखरे उभय युवक युवती उच्च शिक्षित अछन्ति मो अनुरोध करे से माने अल्प समय प्रभु वाक्य प्रति मनोयोगी हेबे प्रथम विषय यह परमेश्वर एक योजना अटे प्रभु आपणार योजना रे से मानक स्वामी स्त्री भाव आबद्ध करुछन्ति प्रभु निजे एही योजना संकल्प उभयंक निमंते से पूर्वरु निरूपण करथिले तेणु उभय यह ज्ञात हेबा आवश्यक जे आमे प्रभुंक योजना अनुसार विवाह बंधन रे आबद्ध होछु आउ प्रभु जेतेबेले से मानक पवित्र विवाह बंधन रे आबद्ध करुछन्ति एक परिवार गठन करबा को दउछन्ति प्रेश्वरंक लोक माने प्रभु से मानक जीवन रो प्रथम स्थान हेबा आवश्यक ता माने एहा जेतेबेले प्रभुंक योजना भित्तिक जो परमेश्वर एहा को योजना कले संकल्प कले ताहांकर योजना संकल्प सफल हेबा निमंते उभयं को प्रभु को प्रथम स्थान दे कारण प्रभु का वाक्य प्रकाश करे गीत तार 127 पद से गृह निर्माण कार्य अटंती सही गृह निर्माणकारी प्रथम स्थान दे एक पारिवारिक गृह निर्माण करंतु द्वितीय विषय प्रियश्वर लोक माने जे उभयंक मध्य प्रेम एक उत्कृष्टतर विषय हेबा आवश्यक रही कारण प्रभु वाक्य प्रकाश करे एफिसियो तार 5 अध्याय 25 पदरे जे परमेश्वर एही आज्ञा देले स्वामी माननकु जे तुमे आपणा स्त्री को कौन करो
ପ୍ରେମ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏହା ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ପାଇବି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବି, ସେବା କରିପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲଭ, ତାମାନେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଫେସୀୟ ତାର 5:3 ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ଆଦର ସମ୍ମାନ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ 5:20-21 ପାଉଲ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପର କଣ ହୁଅ, ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବା ସମ୍ମାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଉଭୟେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୋମଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୋମଳତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 15:1 କୋମଳ ହୃଦୟ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରେ, ଦମନ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କେତୋଟି ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ବାହାରୁ କେହି ଶୁଣୁଥିବେ ଭାବିଛେ ବୋଧେ ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ବା ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କୋମଳ କଥା, ତାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଥିବା। କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ପରେ ଆପଣର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଫରଗିଭ କୁଇକଲି, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଫେଥଫୁଲନେସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଏହା ଆଜିର ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା। ଏକ ସଫଳତାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ସକଳ ଗୁଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପାସୱାର୍ଡ ଦରକାର। ଗୁପ୍ତ ନମ୍ବର କଣ, ଗୁପ୍ତ ନମ୍ବର ବା ଗୁପ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସରଳ ପରିଭାଷା ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସିକ୍ରେସି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ ନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାମୁଁ ଗୃହକୁ ଗଲା, ମାମୁଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରୁଅଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି
गोटे प्रश्न जाकुबଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁରକୁ କିଏ କଣ କରିଛି? କିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା? ଯାକୁବଙ୍କ ସହୋଦର ବଢି ତାହା ଚୋରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଜଣା। ତା ମାନେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବା ବିଶେଷତଃ ଭାଇ କିଷାନ ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରତିଭା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷତଃ ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଏକ ଅଭିଷିକ୍ତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ଯାପନ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ধন্যবাদ প্রভুଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାସ୍ପୋରେଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ।